बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब फ़ज़ाइल अस्सहाबा, बाब फ़ज़ाइल अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबुन हाज़ा बाबुन फ़ज़ाइल अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फजीलत द सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। सुमरा अंबिया अलैहिस्सलाम च अल्लाह रा लिगलू तो द हर नबी असहाब मरगिरी वू। द इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह दुनिया तरावलेग द पैगंबर अलैहिस्सलाम हम मरगिरी वू। कुछ संग द पैगंबर अलैहिस्सलाम मकाम द नबियानु की प हैसियत नबुवत आला व अफजल वो। उदाहरण द अस्हाबी नबी अलैहिस्सलाम मकाम व मर्तबा अस्हाब द अंबिया मज़कूरा बानी दगा से ऊंचता था। देमा खबरा उलमाए किराम जे हाशी लिखले दा और आईनी वगैरह जिक्र करे दा खुजबदा अल्फाज द खपल द शेख प मलगलुरु के पेश को और जक जमाला जागी अल्फाज ढेर खोंद राखी नो द अस्हाब हैसियत सरे अंबिया नरुस्तो व मखदजमका दसमान स्तूरो दास अफजल और दास महफूज और दास आदिलान और अमीनान नू कतली कि संगे अस्हाब द पैगंबर से भी कतली और ता ढेर उचत लफ्ज़ से वो कि शाह उमर पर दे खबर पोषे हुए उस पे दमर चिगा वो लेवा कि कम से कम कुआर तब रसूल बहरहाल पो नशी या सड़े दे दीवार से डरा लगो लेला पोछ ली हमारे याद शुआ तो मख दजमकी दसमान स्तूरो बस्त अंबियाना दासी अमीनान आदिलान और मुज़क्कीन बिल इल्म वल अमल निज कतिली लके संगे साहबे कतिली दाजिम शख्सियत और अंबिया अलैहिस्सलाम चू नगम मासूम हो माना गुनाह बे न कहो आई न बद गुनाह सुदूर न किद माना न बे कहो सहाबा मासूम नु आई न द गुनाहों सुदूर शेवे दे लेकिन महफूज हो माना कि यौजल निमशिवी तो ब्या अल्लाह जरी हिफाजत फरमाए लो तो सहाबा महफूज हो अंबिया मासूम हो। देम जुमला वमन साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाप दे पर बयान द जिक्र दागचा चिचा द पैगंबर अलैहिस्सलाम मरगिरतिया करे दा यौ और आहु मिनल मुस्लिमीना या नबी अलैहिस्सलाम लिदलो खुलिदुन के द मुसलमानानु नो दाक़ेद इख्तिराजी शो चिचा पैगंबर से लिदली और लिदुन के मुसलमान नो अगर सहाबी न रहे लके इब्न सलूल दे तो सहाबी न रहे द मुनाफिकीन और रईस थे दार नूर मुशरिकीन बीसाब तीरशी विली पाए तो मंग अस्हाब द रसूल निशु वेले जकारी द पैगंबर रूयत द इस्लाम पर हालत के न रखा है नुफो मिन अस्हाबी हालका पर पूरा काल की तमरा द पादरे खबरा दी सड़ी नो कर लकसम गच आगर दी ओकरा ता ख्याल दे वर्ष कहना हिजोस नहीं है अनुगुरा तो खबर याद का तारीफ तो सहाबी सरे मन साहिबन नबिया वलो कान लहज़तन बस वलो कान लहज़तन बिशर्तिल ईमान बस उस दीजे की नफ्स साहिबा दे
صاحبان مراد اثبات سنگت، اثبات مرګرتیا چې د نبی مرګره شوی دی دې کې ضرورت نشته ده، ځکه چې ډیر صحابه اعماو ای نظر نو، لیکن صاحبہ د حضرت صحبت کې پاتې شوی دي. ومن رآه من المسلمین، او چې جا صاحب دستورګو حضرت سے لیدلو ایمان په حالت کې هغه صحابي دي. نور ٹھیک شو. یو خبره بعض محدثین په دې د یو خبري اضافه کړی دا صاحبہ ورآه فی حالت الاسلام ومات علی الاسلام. لکه چې ډیر مخکې تاسو هغه نصرانی شو ډیر داسې بدبخت وو چې آمنا وصاحبہ ثم ارتد، دا اطلاع یقال الصحابی صاحبہ ورآ فی حالت الایمان ومات علی صابر الحق. توجہ کا دید کی یو جملہ فتح الباری دا بخاری عظیم شرح را اور طول دنیا دی معترف دا دی دا خبر ذکر کئی کہ یو سڑے دا ایمان په حالت کی خدا نخواست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارکہ ادب خبر روزہ مبارکہ د تجدید په غرض باندې ونړول شي بیا اثر نو جوړي تقریبا پوښتنه او په دای وخت کې د یو سړی سترګې د حضرت په جسد کو لګي ځکه چې زما ایمان دی علا وجه البصیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اوس په خپل قبر کې په کوم صفت موجود دی دا هغه صفت چې الیوم کما وضعه چې څنګه صحابه یې خوده تک سپین کفن معطر بدن ترو تازہ الیوم کما ہوا. دا زنوی ما دا مبسوط سرخسی ہوئی مت سرخسی ہوا ہے مبسوط سرخسی ہوئی بدایہ ہوئی نہایہ ہوئی طول ہوئی خبر اخلاصی کی خصوص فقہا پر طریقے روان شی الیوم کما وضع. دا خیال ورتا اس بابا کم دنیا طور کو کر دیتا والیوم کما آتا دا خیال دیکھنا ولكن نقص في عاداته اتى النقص في عاداته اي من السخاء والاعطاء وليه ها كده نوابي ساخال علماء کرام سنائی مت جملہ یاد ہے اليوم کما وضع اے ننم دے نچنن سنگو کما وضع اے جگر اخلاصی صحابو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات صفت خو او کدا موت صفت خو خبر اخلاصی زمان سکار دے پدی مسئلوں کے زباز کم زمان کو اختلافی مسئلوں سر سکار نشتا دے وفقاوی چا اليوم کما وضع نسبت تپوس کو چی کما وضع سنگو یو دویم خبره تجیرانو یاد کئ نن کی یو سړی د حضرت مبارک صورت دیدار وکي او لیدون کې مسلمان وی حال یقال له الصحابي ام لا. مسئله یاد شو حال یقال له الصحابي ام لا مسئله یاد کئ رؤیت نبی صحابیت پارا درائی ایمان شرط او د حضرت
حیات تو صفت حیات دنیوی شرط ہے. دا جمله یاد رکھے خاص تاسو اوس به ان شاء الله یو هفته پس بیا په دې راځي به استاد پړکی تړلی شي یو پته نشي نو نه او څو خوشحالي به استاسو زموږ خفقانو نه او من به دغه وی چې یار من چون شد جدا فریاد من پیش خدا هرگاه خواهم این دعا الله یجمع بیننا. اسو بداسه خوشاله یره مخ کې غمنګ وا په پټه پټه ځو اوس نن موږ په پټکی تړلې پوښتنه سترګ رواني او څنګه خیر هغه خو ځان له خبر شي الاخري تاسو په دې ان شاء الله وای په ټولو ته ټارګټ څه مو اوس ځان به پوکا علماء لیکي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رؤیت صحابیت دفارا حیاتی دنیوی دے حیاتی دنیوی دے نو کنن چاہو کتا نو نبی خو اقی نبی دے فائیت صحابی نوی ولی نوی داتے کے زوی مکتا ہوئے زاب در جنیلہ تو خالص اشاعت مخالفی ساتھ تو ہوئے چې د حیات صحابیت لپاره شرط حیاتی دنیوی کنن چاو کته صحابی نشي کېده ولی نشي کېده حیات دنیوی خو دې کنه دغه یو خبره باندې انصاف وکړه معلومه شنن هغه حیات نه دی چې کوم مخکې په دنیا کې وو نن سبل حیات ته هغه بل حیات تم برزخی حیات ته نور څو هم دغه وینو او تا ډنډې راغستې چې دوی نه دي یو دوی نه دي یو دوی نه دي خیال ورته دا صاحب د مولانا سلیم الله خان سے زدی کتاب ګور باندې ګوره خان دا بعض دینو کې سره تنقید دی نظر باندې ګوره دې ځکه لیکي صفحه 78 دا او تا بیا ځان له واخل بدل نه ده او من چرته وي چې دیو عالم توهین وکړي زما په کاغذونو کې د عالم توهین نشته ده د عالم سپکاوي زما په کاغذونو کې نشته ده زه د هر چا د علم احترام کوم او دیم دلته لیکي رویت حیات دنیوی رویت حیات دنیوی میں ہونا شرط ہے دیم لکھی صحابیت رویت حیات دنیوی میں ہونا شرط ہے بیاوی رویت النبی کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو اگر آپ کی وفات کے بعد اور دفن سے قبل قبر میں یا قبر سے باہر کسی کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑی تو اگرچہ بعض حضرات نے ایسے آدمی کے لیے بھی صحابیت ثابت کی ہے مگر صحیح اور مشہور اور رائے یہی ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے اور یہ دیکھنا کافی نہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حیات تو مستمر ہے کہ وقتی وفات اور بعد دفن بھی آپ حیات ہیں مگر اس کا جواب یہ نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اعتبار حیاتی دنیویہ کا ہے صحابی کے لیے اعتبار حیاتی دنیویہ کا ہے کیونکہ احکام دنیویہ کا مدار حیاتی دنیویہ ہی پر ہے اور صحابیت کا ثبوت اور عدم ثبوت امور دنیوی میں سے ہے چنانچہ شہید بھی حیات ہوتا ہے مگر اس پر احکام مردوں کی جاری ہوتے ہیں کیونکہ اس کی حیات دنیاوی نہیں اخروی ہے اس کی حیات دنیاوی نہیں اخروی ہے حیات دنیاوی کی قید لگانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ قید نہیں لگائی جائے گی تو پھر آپ علیہ السلام کی جسد مکرم کو کسی بھی زمانے میں قبر کے اندر دیکھنے والا یا خواب و کشف میں دیکھے وہ صحابی ہوگا حالانکہ بال اتفاق صحابی نہیں ہوگا صحیح ہوئی جناب
क्योंकि इसकी हयात दुनियावी नहीं है, उखरवी है। शहीद हयाती अम्बिया अलैहिस्सलाम अगर उलमा साबिती क़ियासन अला हयाती शुहदा और हयाती शुहदा पर नस्सी कती सर साबित थे। हयाती शुहदा पर नस्सी कती साबित थे बल अहया और देवी हयाती दुनियावी ना उखरवी नहीं तो तब तक उखरवी नहीं हुई ना ब्याह तो सिंह जो सब उखरवी नहीं तो दास चल रहे आगा चल दाद इंसाफ तकाजी दे जल्दू निश्चित दे जल्दू सके निश्चित दे चुका वल्ला आलम दे के सर आज दे मशहूर दे फजाइल सहाबा लकदारी पर 13 दी के 14 दी के 15 दी दा जल्दू न दी और तरतीब और चतब्या और किधर के जदा शर मुकम्मल न दा बुयू पकी निश्चित है वसाया पकी निश्चित है जिहाद में शुरू ने बताए आखिरी दे ब्या मगाजी दे तो ब्या जमा ख्याल दे आखिर की ब्या किताबुल कराहत और की किताब एताब दे कि सुना अल्तन ब्या खत्म दे तो केदेश जी ब्या मुकम्मल शी ब्या 1 2 3 नंबर वर की उसमें से ठीक हुआ दगा खबरा जितनी की उर्दू आ दाफतुल बारिदा और सब 5 थे दीम लिखी खुदा को अरब दे जिक्र गई वाजा कुल्लू फी मन रआहु व फी कैद हयाती दुनिया अम्मा मन रआहु बाद मौती व क़ब्ल दफनी वराज अन्नहु लैस बिसहाबियिन ब्यावी वहां दिल हयातु लैस दुनियवियतुन व इन्नमा य उखरवियतुन ला ततअल्लक़ु बि अहकामुद दुनिया वाजिल हयातु लैसत दुनियवियतुन व इन्नमा य उखरवियतुन ला ततअल्लक़ु बि अहकामुद दुनिया 443 बांधी लिखी 443 बांधी लिअन्नहु बाद मौती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन कान हय्यन व या हयातुन उखरवियतुन ला तुशबुल हयात दुनिया तो कोई दुनिया जैसी तो देवी ला तुशबुल हयात दुनिया बात लिखी था ना खुद लिखा लिखे ठीक शो उलमाए किराम सुलहाए उम्मत जानते हो तो सुलह उम्मत पूरा उम्मत कितनी हो साले नमाज बताते सुलह उम्मत खुद अटोल दुनिया में बताते खाजी उलमाए किराम उस मसला हल शुआ ठीक शुआ जी जिसने टोल तासीविल लिखा ऐसे बता तो गोर मजता मुताला कर दे न करे कम हदीस से मत की नीति तो उतरेगा बात तो पता लगी ठीक शुआ कम हदीस से मत की वीली पागिजा और कम नहीं वीली तो उतरेगा मा तो पता लगी वाकई कद तालाता व तकर्ररता व क़रअता व समेता व हाफिज़ता व इज़ा तरकता फ़आरिफ़ अन्नी क़द नसीता जी फ़िआम मिन अन्नास न मुराद दे दखल को जमात और डला जी हाल फीकुम मन साहबा अवल साहबा फाइल के रुसने मफूल का आश्ते पता आगचा साहबा चिमर गिरत्या कड़ी मंद आगचा साहबा चरी मर गिरत्या कड़ी असहाब द पैगंबर से नो असहाब साहबा शू साहबा ताबीन शू मन साहबा तब ताबीन जी
ويظهر فی مسلمان باندې برا حاشی لیکلی دي چې دا غټواله په پکی ولی راځي وې زکه چې دای په زړونو کې به حرص علی دنیا زیات شي او تمتع په لذات د دنیا بدري مقصود شي نو تر دې پورې چې بدنونه به غټ شي خو زمونږه نه ګوره موږ په ناسه پرسید دي ٹھیک شو دې کې دا بره ګوره یو عالم یو لوی عظیم الشان جلسه وا هغه عالم وفات دي لوی عظیم الشان جلسه وا او پای کې د درو علماء ناس زوم په سټیج ناسو یو عالم وی اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كلهم عدول المصري عمرګر ناسو عالم نو ماته ما یې کول څه کتاب دی ما بکم کتاب کرا دو ماته دا ذکر ماته یہ حاشوں کی بات تو ہے قال رسول نہیں ہے یہ ہماری کتاب میں الصحابۃ پر لکھن الصحابۃ کل مدول مطلقا بذال کتاب و سنتی و اجماع من یعتد به لیکن ماشاءاللہ بیا جلسو شوا پر اٹھائے مانے آئے کس تپوس ہو گئی ہمارے پاس قریب جو ابھی اٹھا تھا یہ کون تھا نا ازروی و محترم ہوئی چدے جدی نم دادیں خمم خونی شوئے لقاقیستا یو غلطیو نہیں بولا یاغت سنگا بی الصحابت کلم عدول دا مقولہ دا علماء دا حدیث نہ دے او تای قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم دیر مخلصو اغیوی افسوس ته پاغه علماء باندې چې ما خو په لوی لوی سټیجونو دا کول ویلې نه او ما ته چاو نه وي نو ما په سړیو لګه چې وګوره کې وینو زه سره ملاقات کوم زه په هغه لوم هغه ډیر بہادر سړیو په لوی جلسه کې اصحاب قال النبي صلی الله علیه وسلم الصحابه كلهم عدول پوښ لګانا حاجی بیا درته ده دا مخویل ابراهیم وی مزمن مشران و من وهلو فعلى الشهادة والعهد اے بیزای قسمونو په بیزای لوزونو او موږ واړو ځکه وایو چې زمونږ دا عادت جوړ نشي چې والله چې پرې دیګا او قسم می په خدای چې ما پرې خو دې دې الفاظ نه موږ به معنا کولو چې لکه بیزای د الله په نوم قسمونو مو چتا وای دي گورا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د مہاجرین و د صحابہ رئیس دے چونکہ د صحابہ کرام یو ترتیب دے اور ساس پد حاشیہ کی لکھلے دے اسی کو صحابہ کرام ټول زمون دسترګو ګلونه دي او د اسمان ستوري دي او د اسمان ستوري خو پويږي کنه یو نور دی ایو ستوری دی یو سپوږمۍ د ستوری دی نبوت مقام چې دی هغه په شان د بدر دی او د صحابه مقام په شان د نجوم دی بیا په نجوم کې قرب او بود مشته او په نجوم کې چې کم دی کنه نوریت نورانیت په اعتبار د قلت او کثرت سره مشته د بعض ستوري قریب بدر دی بعضی بعید عن البدر دی بعضی کی استفاده د نور کامل شوی دا هغه د سپوږمۍ په شان لپړقېږي یاغي ته قریب او بعضی لګ لګ هکذا الصحابه كلهم عدول اصحاب النجوم اگر چې هغه روایت کمزور وي خو مؤید په نور روایتو سره دی افضل صحابه په ټولو کې بهتر او افضل تاسو کتاب بره لیکل دي
خلفاء الراشدین علی ترتیبهم ابو بکر اول عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین ثم بعد ذلك العشر المبشر بالجنہ بیا بدریین بیا اصحاب احد بیا اہل بیعت الرضوان تیشوا بدریین اولا بیا اصحاب احد بیا اصحاب بیعت الرضوان برستا سبحاشی یوزے کی لکلی دی نو چونکی دا اصحاب دا بیعت الرضوان یا دا بدریین فدی کی لوی صحابہ مہاجرین دی بیا انصار دی بخاری اول فضیلت مہاجر ذکر کی بیا دا انصار ذکر کی اور رئیس ندوی ابو بکر صدیق سے تھے تو داغین آغاز کی للفقراء المہاجرین تو قرآن ہوئی تو مالف مصرف مہاجر دی ندا افضل شو وقال اللہ تعالی الا تنسوا فقد نصر اللہ اور دانسوار شو الایا وقاتا شو ابو سعید وابن عباس وکان ابو بکر من نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار الا تنسوا فقد نصر اللہ زما پلار ابو بکر صاحب نبی علیہ السلام سرا پغار ہرا کیوں اے پغار سور کیوں کلچ پیغمبر علیہ السلام مکینا مدینی ترا روانو او تفصیل مخ کې تیر شوی دی خو دی وی اوسم دی را روان جی دا تاسو پر نمخ رضویلو واغست ابو بکر دا عذبنا راهلن کجاوا لکه زین په اوخ باندې نورال په اوخ باندې زین په اس باندې نورال په خانو باندې بثلاثه عشر درامن ودیاد سروپو فقال ابو بکر للعازب ابو بکر عازب صحابی توی مر البراء اقل ذی براء تویا فلیحمل الی رحلی چدا کجاودو ما سره اوچته کی کورته یوسی فقال عازب وتلا زما زوی تاثر چرې کجاوا نوړي حتا تحدثنا رتی چې تم ته بیان کې کیف صنعتا انت رسول الله صلی الله علیه وسلم حين خرجتما من مکه داو نبی علیہ السلام څنګه کار کړو کله چې د مکې نه مدینه ته روان وای دا حدیث تا مکمل ډیر سره ویل وای شابه فاحینا مراد موږ شوګری کړی ها فرمیت بی بصری ما نداد چې ما نظر ګرځاو په دې علاقه آیا وګورم سستوره فاوی لیچ تزانو رسوم سوري کینه ما ګرمي ده فاذا صخره اتيتها قتل می یو غټه وا او دغه لاندې سورې زو تراله فنظرت بقيه ظل لها نو ما دغه باقی سورې او کته چې څومره سورې ده جی یو اجریو چې بيزي سرولې اغم الى الصخره دې ګټه تر روانو یرید منها الذي اردنا اغم دې ګټه نه هغه اراده چې کوم زماوه اغم ګرمه وهلو سوري تزان رسو آن رحیل راغ وقت نزدیش وقت د سفر کولو جی فرتحلنا والقوم يطلبون مشرکین زمون تعالی شو جی
دا حدیثم دا ابوبکر صدیق په فضیلت کې دی. اے مسجد نبی نه چاپیرا کورونو هر چا دلتم کړکای والتم کړکای والتم کړکای وال نبی اسلام د مسجد ته چې څومره دروازې دي دا ټولې بند کړي صرف ا کړکای او دروازه د صدیق اکبر پرېږي نه وځو کنه سد الابواب الا خوخه ابي بکر. الله دې تابوج ما سره او الله دې تاسو ته زړه وي چې د حرمین شریفین زیارت نصیب شي. ونه شو کنه او خدای دې تاسو په پیدا کی چې پلار صلی الله علیه شي او مولا خدمتو کی او هم د دیدار د حرمین هم وکي او ځان له دعاګانې وغواړي. نو دې راته مخامخ جنت البقیع دا باب السلام دی. باب السلام چې کوم طرف نه خلک سلام درازي تن چې لار شنو الته کې لیکل دي غټ بورډ دی خوخه ابي بکر صدیق رضی الله تعالی الته دروازه تا بار لیکل دي باب ابي بکر صدیق تن چې لار شنو خوخه ابي بکر صدیق او موتکفګه الته لیکل. نو معنی دا چې ټولي کړکۍ بند کې خود صدیق اکبر لار م بندوي دې کې اشاره شو چې دې مانبات به خلیفہ وي او دا دری فضیلت ته اشاره شو. جی دا قتل ده وعالمنا من کے لوی عالم ابو بکر صدیق سے پوجی. جی فضیلت صدیق اکبر نبی علیہ السلام نرستو او قسطلانی لکلی دی دیبان اجماع امت تا سلفا و خلفا. جی ایک منٹ گورا دلتا دی خلت دوستی قلبی مراد دا کہ چرے ما قلبی طور باندی دا خپل دا قلب دا اعتماد پا خاطر رب نہ بغیر بل څوک میں خلیل کولے تو صدیق اکبر بزما خلیفہ یو روایت دا زما بخلیلو صدیق اکبر بزما خلیلو خلیفہ خطا شو هغه بزما خلیفہ او خلیل بو زما اس صرف دا ہاں البته صدیق اکبر سرا زما خلت اسلامی او خلت اخوت او خلت صحابیت دے پر پسیب الحدیث چکم دے کہ قاری نعیم اللہ ادری دا انعام اللہ کنا نعیم اللہ ادری دا کم دے کہ نعیم اللہ سے ناغوی ولیکن اخوت الاسلام افضلو لیکن اخوت اسلامی دا دیر بہتر دی دی زبان کلام دے پا دی یو جملے باندے چی آیا دا جملہ پا دی دلالت کی چی اخوت اسلامی دیر افضل دے اخوت اسلامی خود پیغمبر صحابہ جو سمرو دی طول تو اخوت اسلامی حاصل ہو بیا تخصیص دا صدیق سنگر آگے پنور صحابہ بانے دیل پار امام داودی لکلی دی رحمہ اللہ امام داودی لکلی دی کہ ولیکن خلت الاسلام دا افضلو کلمت دا غیر محفوظ دا غیر محفوظ دا ٹھیک شوا دین
کچری دا جمله محفوظ شي دې معنی به موږ داسې کوو لیکن اخوت اسلامی د کمی خبرې نه کم دی دا وایي دا مو چې اخوت اسلامی ډیر غوړه دی نه اخوت اسلامی د کمی خبرې نه کم دی مثلا شو یعنی دام یو لوی مقام دی لوی منصب دی جی ایک منٹ دام گران دیں کتب آل کوفت الی ابن زبیر آل کوفہ عبداللہ ابن زبیر صداقت لکھا فی الجد فبارد میراث دا جد چې دا جد حکم شرعی په استحقاق د ارث کی سدی عبداللہ ابن زبیر وی ما د خپل ابنا صدیق اکبر نا راغ اب نه دی خوب دی ابل ام دی ابل ام دی زکت د عبداللہ مور چې اسماء وا اسماء د صدیق اکبر سے لوا نو الته د جد ته ابوي نو معنی دا شو چې زما نیکویلو چې دا جد په منزله د اب دی کله چې اب موجود نی نو چې یو سره مرشي او دغه مور خپل پاتې شي راغی د پار سدس ته ترکې دی نو چې اب نو او جدو نو فلهو مال الاب دی مثلا شو نو معنی دا شو آل کوفہ الى ابن زبیر فی الجد فبعد نکاح فقال اما الذي اما خبردار شاه الذي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت چې نبی علیہ السلام ویلو لو كنت متخذا من هذه الامه خليلا لاتخذته ما بدینی ولو بس اوس زبیر ابن زبیر انزله ابن معنا انزله ابن زمانی کا دا اب ګرځولو په منځلې دا جد هغه سوکو یعنی ابا بکر دا ابا بکر خلیلو کنا لو كنت متخذا خلیلا دا ابو بکر د پیغمبر سے محبوب او دی پیغمبر محبوب دا جد په منځلې دا اب ګرځولو معنی یاد شو انزلو فاعل وسوکی ابو بکر سے انزله ابن دی ابا بکر ګرځولو جد په منزله د اب کله چې ابني چلو دا مکه مختار مغازی ویل چې صدیق اکبر او عمر سے جګړه ونراله او صدیق اکبر سے وتلغون غوسه وکړه او عمر سے ته بیا مال معافی را کوي ول نور کول شي یعنی چې پیغمبر چهره د حسین ډکه شو نو حضرت صدیق اکبر کو یریدا چې تخیریونه کی نو پجسالا رکبته نو په زنګونانو نذکور ورته ناسته جی انی كنت ازلم مرتين ما جی زیاته په عمر کړی فقال نبی صلی الله علیه وسلم ان الله باسنی الیکم شان صدیق نبی رسول الله الله تعالی راولې ګلم وقلتم كذبتا تاسو وی چې درو وای
وقال ابو بکر صدقه ابو بکر وی چې رښتینه دي ټول دنیا زدرو جن علماء او یو صدیق قطرما تایید وکاو ووا ثانی بنفس ما یادکا ووا ثانی بنفسه تیشوا او مدد کړو زما په خپل ځان زما تعاون کړو ووا ثانی من پوښي او امداد کړو زما په نفس خپل او په مال خپل فعل انتم تارکو لی صاحبی اینه پر خودن کی مال رزما مرګره مرته مانسلا استفهام تقریر یعنی فریګی ده مال را زما مرګره فریګی ده ماتا زما مرګره دمه خفه کوي فما اوذیه بعد ان بیا چا تکلیف نه ده کړي ها بیا نور صحابه تذکرہ وکړه جی والتفتت الیه غوی ورته وکتل خلق تعجب کوي غوی ته ګوره غوا ته ګوره خبرې کوي زه ایمان راوړم په دی ابو بکر عمر هم ابو بکر عمر باندې مر اعتماد او چری غایب دي او دغه د ایمان شهادت پیغمبر سے ورکړه جی یعنی ان احد الشقیس بزما د لنګ یو برخه کله کله رانه زړه د پاتشي ها کی ار وخت نگرانی کوم نه غزان له خبره را حضرت وی چې تماته معلومي لست تصنع ذلك خيلا تعدت ما ته معلوم دي زما دې کا جی ا ذکر عبد الله من جر ازارو آیا عبد الله د روایت دا برخه ذکر کړی دا من جر ازارو هغه چا چراغ کلنګ ولم اسمعو ذکر الا صوبه مان د اورد حضرتنا لم اسمعه ذکر الا صوبه مانو اورد حضرتنا چغی جر ذکر ازارو ویلی ما سر ثبوت اورد دي جی دا سنوف د ابو بکر د مالی نوم دی او چې لارې مدینه ته او چې کله اوه تذیګن په لار کې وغټ بورډ لیکلي طریقو سنخ
حضرت صدیق اے حالفہ حالف بن عمر سے دے اے قسم کہ ان کے پدامشا فنشج الناس فجراش خلق يبكون تجارله یا سومای په سلګو شو خلق سلګي پیجنې چې په خلیص وینا ادا داسې چې کله معصوم لته منګو ته سوخ وایو او چې معصوم له سوخ راشي جی دا موږ مخکې ویلې نبی اسلام وفات نه پس صحابه جمع شو د سعد ابن عباده څخه د دغی رئیسو او د دغی سردارو استعشیل کلی سیدن جوادا غیورا وجیها فی الانصار ذا ریاست و سیادت و کرم لوی سره او سردارو سخی او سیادت خاوندو ال تجمع شله او انصار ورتوی چې توه چې من امیر و منکم امیر امیران بدوی یو بد مهاجرینو نه بل بد انصار نه حکومتونه بدو چلیږي فذهب الى ابو بکر و عمر بن الخطاب و ابو عبیده بن الجراح فذهب عمر يتكلم اراده د عمر خبرو توا فاسكت ابو بکر ته چپ او تا مغازی کی ویل عمر وی چې ما په ځکه کې صدا سي خبري تیار کړی ترتیب می ولا ور کړو چې زبرداسي خبرې کوم چې انصار مانوس کوم ما صدیق اکبر خو غمجن نه سوچ په اعلان کړی ما چې خبرې شروع کړې ته چپ چې پاسې ده په تاسو خبرو کې چې کوم ما تیار کړی دغه نه خيو کړی جی د ځان شمتانا ما ذکر انت حیات کلاما قد اعجبني ما داسې کلام تیار کړو چې زه ته متعجب وم چې عمره عجیبه خبره تیاری کړې جی حشیت زیردم الله یبلغه ابو بکر چې زما د خبرو ترتیب او حسن ته کې دیش چې ابو بکر اون رسیږي ابلغ الناس هغه خبره شروع کړي هغه زما سب بلاغت د صدیق بلاغت د ټول خلقنا افضل جی صدیق و نان الامراء وانتم الوزراء باشه زمنګا دا نور وکړه حکومت تاسو تقسیم وزارت عظما به زمنګي نور وزارتونه به تاسو درکو جی صدیق وی چې بیاتو کې عمر سره یا ابا عبیده سره عمر وی چې نه بل نبایو کا انت مستاپ لاس بیاتو وانت سیدنا وخیرنا واحبنا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم جی یو کس پکیوی قتلتم سید ابن عباده تاسو خود سید قتل اراده وکړه معنا دا چې ته خو انصارو خدای امیر کو تاسو خدای مړ کو معنا ختم وکړه او دم ولور نکړه حضرت عمر له غصه شوی قتله الله یا خصو کوئی اخبار دې په خوا خدای وجل دي کله تا مغازی ویل دي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چرته سړی زما بیبي باندې پاس کړ دي خبرې کړ دي سوچته چې ما اخلاص کی حضرت سعد ابن معاذ را پاسې ده رضی الله عنه آی چې چرې زمنګي نمنګا مړکو او کې د بل د قوم نه اجازه راکړه چې موږ مړکو دې پاده ته چا ته وګوره چې زه در سره وګورم ساکاله ورته یادی درته کیسه هغه ته اشاره کړه ایمانه تا خو په خوا پرېخه چې خدای په خوا داسې کړ دې چلو اوچته کې سترګې پیغمبر علی السلام ثم قال في الرفيق الاعلى جی
نو خطبه د شیخینو نا اس یو خطبه مگر نفور کړي الله پاک سره مخلوق تا لقد خوف عمر الناس عمر لګیدل خلق خيرولو محمد ابن علی سے زویوی چې ما حضرت ته تاسو کا نو چې عمر پر راغې نما چې کې دي چې عثمان وای نمازی سے ته بیا خطریم نمبر کې ته یې کنه حضرت علی وچنا مرزه یو عام سره ما وګوره د شیعاګانو څومره لوی رد دي حضرت علی زه یو عام سره ما دریم نمبر کې د چرته راځي نو دریم کې نشم راځي جی فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راسه على قصيده فقد نام وقال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت فاعتذرني وقال ما شاء الله ان يقول وجعلني المسلمين بيده في حاسرتي فلا يمنعني من التحرك اذا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على قد مر مرارا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فارسل الله آية التيمم فتيمم فقال سيد من الماء في اول ما تجد بركتكم يا على ابي بكر فقالت عائشه نه دا هغه اول هغه برکت چې تاسو له الله درکړي دي برکتی خلق الله ډیر پیدا تعالی درکړي دي فقالت عائشه وبعثنا سعيد الذي كنت عليه ووجدنا العزه تحته في بركه آدم وابي جابر حدثنا شعبة عن شعبة قال سمعت ذكوان يحدث عن فرج جبريل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق تلك ذهبا ما تلوثن احدهم فلا نصفه تابعه فالجرير وعبد الله بن داود وابو معاويه ومحاذر عن الاعمش وفي قال حدثنا محمد بن مسكين ابو الحسن حدثني يحيى بن حسان حدثنا سليمان عن سعيد بن ابي نمير عن سعيد بن المسيب اخبرني ابو موسى الاشعري انه روى عن ابي ثم خرج فقلت لا اتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اكونن معه يوم هذا قال فجاء المسيره فسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه معنا فخرجت على اثره اسال عنه حتى دخل ابي وبابها دروازه دي چې من جرید د کجورو د ډالو نه دا مخکې تیر شوی د حدیث تکړه شه فجاء ابو بكر فدفع الباب فقلت ما هذا فقال ابو بكر فقلت على رزقي ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن فقال انه هو مشهور بالجنه فاقبلت حتى قلت لابي بكر قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه فدخل ابو بكر فجلسني من رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بالخف ودل رجليه بالخف یعنی کنه اغا پول اغا غاړه د کوي ها وقلت من انا وقال عمر بن الخطاب وقلت على مثلك ثم جئت على الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستاذن وقال اذن له وبشر بالجنه فجئت وقلت ادخل وبشرك بالجنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر عن يساره وسلى رجليه بالبيت ثم رجعت فجلست فقلت ان يريد له بفلان خيرا ياتي به وجاء انسان يخالف الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رزقك وجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال الانسان له وبشره بالجنه على من لا تصيبه فجئت فقلت له ادخل قلت وبشرك برسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه على من لا تصيبك فدخل فوجد اخوه فجلس وجاءه من الشق الاخر لما خامخ غاړه کې ناس
وقد مر جی اخوذ دپدی ضرب الناس بعطنا یعنی واپس شو خلق هغه زینو د کینولو د اوخانو ته معنی اوخان خاص راب کړ مقصد پوره شو دا معنی چې در د اوخانو کینولو زینوم د وبونه ډک شو جی الحتن مبرک لبل پخپلوی حتن اغزید کینا سیدود اوخانو توی یقول معنی ده حتی رویت الابل خص راب شو اوخان وانا خط نو پخپل دینو بیغمه کینا سید جی گورا مولانا صاحبہ رسو حدیث تفصیلا میں آیا دا مقصد دادی چکلا حضرت عمر سے زخمی کرش دابو لؤلؤ دلاسا نو خلق را جمع شو او حضرت عمر د صحت پار دعاګانې وختي ابن عباس انی لواقف فی قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب ولاړو په قوم کې چې چا دعاګانې د صحت وختي عمر صاحب دی پارا وقد وزع على سريره او حاضر چې خود شو په کټ باندې نو دین معلومه شو چې مړو او په کټ خو دیو نو دین بل معلومه شو چې لا جنازه نی شوی او مړي دی پاره ته دعا غواړي نو جایز ده تیشوا وقد وزع اذا رجل من خلفي ناګان یو سړیو ما پسې ولاړو وقد وضع مرفق ولا من کی بی اخی واقعی سنگل اخپلا زما پوگی باندی اوی یرحمک اللہ ان کنت لارجو ما امید کو ان یجلک اللہ ما صاحبے کا چتاب اللہ دوار مرگر سے یوزے کی ولی انی کثیر ما کنتو اسمعو دیر ما دا پیغمبر سے ناوری دل یقولی و کنتو ابو بکر و عمر زو ما ابو بکر و عمرو وفالتو و ابو بکر عمر او ما دا کار کړ ابو بکر عمر او کله به وان تلقتو و ابو بکر عمر چې کله پیغمبر سے تذکرہ کولا استاد عمر بکولا وان كنت تیشو کنه وان كنت ارجو ان يجلك الله ما فالتفت جماع قتل فاذا علي ابن ابي طالب خدای دې غر کی روافض چې چا علی محبت دال ګرځولې دي د شیخینو بیا دبی او بی احترامي دي پاره علی خو محترم عاشق د صدیقینو صدیق د عمرو تابعدار او وفادار دا کته زمون د کم نه رااله چلو اوکے کوي قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم عن عروه بن الزبير قال سالت عبد الله بن عمر عن اشد سألت عبد الله ابن عمر ما تپوس کرو د عبد الله ابن عمر نا عن اشد ما صنع المشركون اغه سخت اغه تکلیف ورکول د مشرکان نبی علیہ السلام ته یعنی ما ته داو خیا چې مشرکین خو نبی علیہ السلام ته تکلیفونه ډیر رسول دي واغ زیات سخت تکلیف وکمي ورایت عقبه ابن ابي معيط مال دل ابي معيط عقبه جال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موس کو فوزار ادا کیوں نقیدی ظالم صادر واچو د حضرت سے مرے غاڑی تھا فخانقه وخفیق خنقا شدیدا سخت خفی کل لک صادر دا ستاو راتاو کا فجاء ابو بکر راغ ابو بکر حتی دفاعو عنه
دا عقبہ ټیل او د نبی علی السلام نه داسې دکای ولا ورکړه لرشا او اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ظالمانو وجنه هغه کس خفي کوي هغه کس چې هغه رب الله دی وقد جاءكم بالبينات من ربكم معنا شو دا رجل مؤمن د دې امت شو جی مناقب عمر بن الخطاب ابي حفص القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه مناقب د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دای مراتب او دغی درجات جی وبه قال حدثنا حجاج بن منهل حدثنا ابو العزيز بن ماجد حدثنا محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايتني دخلت الجنه فاذا انا بالرميساء امراتي ابي طلحه دا رمیسا چې وکنه دا یا نوم دی دا ام سلمی صاحبه ایا دې ته رمیساوی انومی سهلو سهله ابیوا او دا د انس مور د پیغمبر علی السلام درزات په اعتبار سره مور جوړیږي جی وسمعت حجبه فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت خاله جوړیږي ماسی جوړیږي جی ورأيت قدرا ببناء جاريه فقلت لمن هذا فقال لعمر بن الخطاب فأردت ان دا خش پتن نه دی کشار د پنو مراد دی چلو وذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار وبي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وحدثنا الليث عن حدثني عبيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب خاتم فقلت لمن هذا القدر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك عام يا رسول الله وبه قال حدثنا محمد بن صالح ابو جعفر الكوفي حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن حمزه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين اننا نائم شربت جميعا لبن حتى انظر الى الري يجري في الزبر ری آثار دا پيو جی يجري في الزبر او في اسفاره ثم ناولت عمر قالوا وما اولت يا قال العلم وبه قال کتاب علم کے براشی مخینا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن بشير حدثنا عبد الله بن عبيد الله حدثني ابو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام اني انزع بدلو بكرة فعلى قريب فجاءوا انزعو بدلو بکرتن مانا یاد ہے کہ مارا وخلا یوا بوکا داسی بوکا چی سیرابی دیشو پی زوان اوخا بکرا زوان اوخی تاوی معنی شوا اشاره دا غټوالی د بوکې تا یعنی ما وکله داسې بوکا چې پاغي سیرابې دې شو شي ځوان اوخه جی علا قریب په کوی باندې فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين نزعنا ضعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فحلت ارضا فرمى على قريا يقي فريه ثم حتى رجعناه وضربوا بعطر قال ابن جبير العبقري وعتاق عبقری سے تو عتاق الزرابی آغا خیستا عمدہ فرشنا عتاق الزرابی خیستا عمدہ فرشنا یحییٰ نحوی الزرابیو التنافس آغا دکت نرمی صادری ادکت نرمی صادری لا خمل رقیق چې دغی غاړي نری پستی وی از خدای چې تعالی د کر صادر کړي زونډي ولا جوړ کړي تاو کړي یو دا چې زونډي جوړ ني اخاله ورته کنه زونډي جوړ ني لکه دا شو نو تاسو کارونه چې توباسي نو هغه اغاړي او نرمي وي آیته وي مبسوسه ای کثیره دیره وهو سید القوم سوق ضمیر عبقری تراجی دے آنی العبقریو عبقری معنی دا د قوم مشر یا د قوم سردار جی يكلمه
ويستغفرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب فقال عمر وأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله ثم قال عمر يا عدوان أنتم فينا فهبني ولا تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نعم أنت أفرد وأفرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب إيهن نعم يا ابن الخطاب ودا خبر بالکل سید ابن خطاب فجن یوترا قط الا سلك فجن غیر فج تا مخر شیطان نشی را دین تو خود استکار دے راضی اور جان ګور خپل خدي بس جنگ کا هغه نقطه یاد ده هغه به یاد ساتل غواړي اګه دې ته نو استابریته نه یې ته پتی چې دې تمره عاجزه دې چې تمره لنه واپس را منډي وي ونه شو کنه دغه ماته لا چارلې چې دې ډیر غټ افلاطون دې وسه تم تر تک ما کېدا فتكلفه الناس يدعون ويصلون قبل ان يرفعوا وانا فيهم فلم يدعني الا رجل اخذ منكبي فاذا علي فترحم على عمر وقال ما خلت احدا احب الي ان القى الله بمثل عملي منك وايم الله ان كنت ایک منٹ دا دو خبر یاد کا یو دا قول دا عبداللہ ابن مسعود چې ما زلنا اعزتا مذ اسلم عمر دا یاد کا کله نه چې عمر مسلمان شو نو مسلمان په دنیا کې خاوند د عزت شو دبدبه رانا شیخ محترم به یو جمله ویلا بابا جانا وکیلا وی یوازی عالم بیچارہ کیا کر سکتا ہے جب تک اس کی بازو مضبوط نہ ہو اصل میں آ رہی ہے نا یو عالم سکول شي سوچ مټي مضبوطی نہیں آمټي دای چې یا قبیله دی مضبوطی یا په مقتدیانو کې دوه درې ضرور وي بیا تار څه ویل شي او کین یو بد یو خوان راخیو بل خوان راخی اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی الله عنه دا دویمه خبره د حضرت عمر سے د شهادت خبره ده یقول ذو عمر علی سریری کې خود عمر په کټ باندې فتکنفه الناس خلق راغون شو چاپیر شو یدعونا ویصلونا دعاګانې وختي قبل ان یرفع د کټو چتول نمخ کی جنازي نمخ کی چې مړ په کور کې تو ورته دعاو کې نس ګنا نه ده پرواجنا وان فیم فلم يرانی الا رجل اخذ من کی بیا دا مخ کې منګوي فیضا علیون چې ما وکتل نو علی شیبو فترحم علی عمر دعای رحمت وقت عمر دی پار رضی اللہ عنہ فقال ما خلفت احدا توجہ کو عبد الوارث مولانا سیوا دا علی صاحب شہادت پچا باندی عمر سے باندی بما خلفت احدا ندے رست پریخ یو کس احب الیا چغمات محبوبی ان القى الله بمثل عمله چې الله ته مخامخ شم دغه په عمل په مثل د عمل دي تیشوا من کده تانا مانس شوا مال استا په عمل رشکو استا په کار نشکو تا اوس ځان رستو دازي سړې نه د پرېخه چې استا په شان دی په عمل رشکو کو دې لوی شخصیت وقال لي خليفة حدثنا محمد بن سواء وكهمة بن منهال قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم
أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله فقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. دلته فقط شهید وي رس راضي شهیدان او مخکم تا شهیدان وي. اوس سوال دا دی چې ابوبکر هم شهیدو او حضرت صاحب شهیدو خدا حضرت شهادت حکمی وو او د عثمان او د عمر شهادت حقيقي وجي. قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب حدثني عمر وابن محمد ان زيد بن اسلم حدثه عن ابيه قال سالني ابن عمر عن بعض شانه بجميع عمر فاخبرته فقال ما رايت احدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان اجدا واجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه فقال متى الساعه قال وماذا اعددت لها قال لا شيء الا اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال انت مع من احببت. قال انس وما فرحنا بشيء فرحنا بحوض النبي صلى الله عليه وسلم فرحانا پشان د خوشاله زمونږه دي. قول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت قال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي. ايام په صوت محبت زما دوی سره. وان لم اعمل بمثل اعمالهم. وبه قال حدثنا يحيى بن حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما كان قبلكم من الامم ناس محدثون محدثون ملهمون حدیث قد مر جی. فيكون في امتي احد فانه عمر زاد زكريا بن ابي زايده عن سعد عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان في من قبلكم من بني اسرائيل رجال مكلمون من غير ایک منٹ قد كان في من قبلكم من بني اسرائيل تاقی سرهو پاغه قومونو کې چې د تاسو نه مخ کې تیر شوی دي د بني اسرائیل نه مکلمون خبرې کړې شوی لطرف د فرشتونه مکلمون بنه مکلمون ٹھیک شو کنه ای یکلمون چې خبرې بکې دې شو هغه سره لطرف د ملائکو نه من غیر ان یکونوا انبیاء چې نبیان نو او فرشتو ورسره خبرې کولې فیکو فی امتی منهم احد کہ زما په امت کې مکلم د فرشتو وی نو هغه صدیق عمرو ابن عباس من نبی ولا محدث اسنګ وی لار صورت حالتا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي التداتك ولا نبي ولا محدث یو قرات کې محدثن هم په صورت حج کې شته ده ما سم قبل رسول ولا نبي ولا محدث او محدث څوک ای مکلم د ملائکو ملهم دي. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس حدثنا وقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمي عدا الذئب فاخذ منها شاة فطلبها حشا بينما راع في غنمه یورز من قتل یوشپن کېو فی غنمی د خپل ګډو بيزو په کندک کې عادت ذئبون شرم خور پس رامن ډکړه نو فاخذ منها شاتن کندک نه یو ګډ را اوچت کړه ها حتى استنفذها فالتفت اليه الذئب وقال له من لهذا يوم السبوع ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم واني اؤمن به وابو بكر وعمر وما ابو بكر وعمر. وفي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن خير عن ابن شهاب اخبرني ابو امامه بن سهل بن حنين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايت الناس وردوا علي وعليهم خمس فمنها ما يبلغ الصدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وورد علي عمر عليه خميس اكثر له راقي ځان سره دمر وګد خميسو قالوا فما أولته يا رسول الله قال أدينه. وبه قال حدثنا فضل بن محمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن ابن أبي هريرة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يأنه فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يعني لما طعن عمر هر کله چې د ابو لؤلؤ په گزار عمر صاحب زخمی کړی شو جعل یعلمو نو شروع چې دردونه پیراتل تیشوا یعلمو د علم نه ده
دردونه پیراتل فقال ابن عباس وكأنه يجزعه گویا کې ابن عباس یجزع مانس نسبت د تکلیف کو عمر صاحب تا هاي هاي خوشي هاي خوشي داسې کنه یا امیر المؤمنین ولئن كان ذاك اگر چې دیدا تکلیف تعالی لیکن مقام دې روچت ته صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم واسن ته صحبته تا د پیغمبر مرګتیا کړو نبی علیہ السلام سره خسته مرګتیا دې کړو ثم فارقتا بیا حضرت نه جدا شي وان کراز انسان خوشاله ثم سيد ابا بکر واسن ته صحبته ثم فارقتا وان کراز ثم صحبت صحابتهم بیا تا وخت ترک د ابو بکر مرګرو سره او خپل مرګرو سره فاحسنت صحبتهم تا خستک دای مرګرتیا صحابو سره خجوند ترک ولن فارقتم لتفارقنهم کته دوی نه جدا کین جدا بشه ومن کرازون چتان به خوشاله جی فلما ذكرت من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من ودات نبی علیہ السلام راضی زما کمال نو دا احسان درب چلو من نبی علی و اما ما ذکر من صحبت ابي بکر ورضاه فانما ذاك من من الله جل ذكره من نبی علی و اما ما ترى به من جزعي وهو من جزعي او اچ ګوري ته زما غم جنواله فهو من اجلك ومن اجل اصحابك ابن عباس خفت طالب پاره مستمر ګور الله چې ما رسول استاد صحابي تاسو له وسو حقوق درکيو کې نه بدر کې افسوس ما استاسو دي په مطلب پوښي ها والله لو ان لي جناح الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قد ان ارى وی کې چر زغ ډیر داسې ضعیف خپل زر په کې چر مال دمرز مکه چې د سرونه ډک شي نو د خپل بچاو د پاره الله په لار کې فدیه کول تیار و جی قال حماد بن زيد حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عبادي قال دخلت على عمر بهذا وجه قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامه حدثني عثمان بن عياش حدثني ابو عثمان النهدي عن ابي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينه فجاء رجل فاستفتحها وقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنه ففتحت له واذا ابو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح وقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. قال حدثني يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. مناقب عثمان بن عفان ابو عامر القرشي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل بير الرومة فله الجنة فحفرها عثمان وقال من جهز جيش الاسرة فله الجنة فجهزه عثمان. دا ګوره موږ مخکې یغفرو دا لفظ غیر محفوظ دی اصل کې دی یملکو دی یا ویا خذو دی جی. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل حيثا ومر لي بحفظ باب الحيض فجاء رجل يستاذن فقال له وبشر بالجنه فاذا ابو بكر ثم جاء اخر يستاذن فقال له وبشر بالجنه فاذا عمر ثم جاء اخر يستاذن فسكت بنايه ثم قال له وبشر بالجنه على بل ستصيبه فاذا عثمان بن عفان قال حماد بن حدثنا عاصم الاخر وعلي بن الحكم سمع ابا عثمان يحدثنا ابي موسى بنفسه وزاد فيه عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه او ركبته. دا ګوره یو ځکه او بوي حضرت پاغي کې خپل دوار زنګونان برسره کړو یا یو برسره کړو هم زمنګ استادی تحقیق دا دی چې دا برسره شوی او لکه بابجی ناشته او خیال نه او زنګونی برسره شي جی په دې کې یعنی اراده نه ده چې یو کار د ارادي ني نو پای گرفت ني جی. او چې عثمان راغی ان هغه بند ولی حضرت عائشہ ونه تاسو کوي ورجل یستحی منه الملائکه او پر دې حاشیه ستاری کړ دي الا استحی من رجل یستحی منه الملائکه جی.
قال حدثنا ابي يونس قال ابن شهاب قال ابن عروه ان عبيد الله بن ابي بن الخياري اخبره ان المسر بن مخرمه عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك ان تكلم عثمان لاخيه الوليد فقد ذكر الناس فيه فقصدت لعثمان حين خرج الى الصلاه قلت ان لي لك حاجه وهي نصيحه لك قال يا ايها المرء قال ابو عبد الله وراه قال اعوذ بالله منك فانصرفت فرجعت اليه من جاء رسول عثمان فاتيت فقال ما نصيحتك قلت إن لا بأس محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت لجدين وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت دا هغه خبره ده چې خلق پتا باندې اعتراض کوي په بار د استاد غرور چې هغه ولید دی وای شراب سکلی دی په کوفه کې او خلق وي چې دې ایله تک سزا نه ورکي حضرت عمر سے خطبه ویل چې نیکبخت سزا خو ورکوما خو پټیم خو ورکوم ته ګوره علي سے بیاولېګو سزا ولا ورکړه جی ولكن خلص من عمله ما يخلص الى الازراء في سترها قال ما بعد فان الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق دا ګوره خالصم دا لفظ نه دی دې توکې دا ولكن خلص الی من عملي ما ترسیدل دي اعمال د پیغمبر سره په داسې طریقې سره چې یخلص الى الازراء فی سیرتها چاگه رسی یو پیغلتا داغی پا پرده و داغی پا سطر کے لکه پردیدار تا چه کور تا دین رسی تاسی ما تم کور تا دین رسی دل دے فكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه غششتو مانا خیانت نم در رب نه کرے ہاں مثل ثم عمر مثل ثم استخلف فليس لي من الحق مثل الذي له افلیسا ثم استخلفتو بیاز خلیفہ شما عثمانی افلیس لی من الحق مثل الذي لهم ایزما پتاسو آغا حق نجوری گی چه وجوب دا تابداره دے وشان داغا دو بزرگان چه دمان مخی تیر شوی دی قلتم آئی بلاو قال فما هذه الاحاديث التي تبلغني عنكم ویسدی آغا خبری چه رسی تاسو زما دا طرفنا اما ما ذکرت من شان الولید آچته د شان ولی خبره کوي فسنأخذ فيه بالحق زباغیل صدا د حق ورکوب ان شاء الله ثم داليا فامره ان يجلدوا فجلدوا 80 لیکن ګورستا شی لیکل دي دو روایت یو کې 40 دی یو کې 80 دی دلته 80 راغی بر روایت کې 40 راځي ستا حاشوی روایت ال40 اصح من روایت 80 چلو قال حدثنا محمد بن حاتم بن بجين قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجي عن بيت الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نضرب ابي بكر نحتا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفاجر بينهم یا ټول صحابو کې ابو بکر عمر عثمان دامو ورکول بیا نور صحابه ټول خپل مقام من به فضیلت نه زګر ټول صحابه جنتیان چلو ابو عبد الله بن سعيد عن عبد العزيز قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا ابو انس قال حدثنا عثمان بن موهب قال جاء رجل من اهل مصر وحج البيت فراقهم دا تعویل لخذ مغازی کی چلو ومن الشيء وقع فيهم قال عبد الله بن عمر قال ابن عمر اني سالك عن شيء فحدثني هل تعلم ان عثمان فر يوم احد قال نعم قال تعلم انه تغيب عن بدر ولم يشهد قال نعم قال تعلم انه تغيب عن بيت الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال الله اكبر قال ابن عمر تعالى ابين لك ما اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه وغفر له وما تغيبه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه وما تغيب عن بيت الرضوان فلو كان احد اعز ببدر مكه من عثمان لبعثه مكانا لباسو مکانون فزید عثمان به بل نکلو کیا وكان ذلك رضوان بعد ما ذهب عثمان الى مكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان فقال له ابن عمر اذهب بها الان معك اذهب بها یوسف ازما جوابنا اوس الان معك زستا داسو کما دا جوابونه واخلا او تر اپاز عثمان ته بدوي او عثمان آہستہ آہستہ اس پاریس سے ہٹتے جا رہے تھے اذهب بها الان معك جی قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام سيد بن قتادة ان انس رضي الله عنه حدثهم وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما هو ابو بكر وعمر وعثمان فرجف فقال سن خذ اظنه ضربه برجله فليس یعنی اخفای ور راواز شو پټکاوی کنه ها وشهدان حدث البيت والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ایک منٹ ګورا ستا کې خوخي نظم خو مره خراب را خدا ویل شي نه زبر سره یم
دا مخینه تیر شوی دا دی ګوره باب دې په بیان د واقعي د بیعت پس عمر سیبنا او د اتفاق عثمان ابن عفان باندې عمر سیب چې شهید شو او خلق راله د عثمان سیب په خلافت کې متفق شو ٹھیک شو دا کلا وفي مقتل عمر الخطاب او تدی باب کې د عمر سیب د قتل ذکر هم دی حاصل دا د ګوره وی عمر سیب عادت داو چې دیو چې جمعه تراته د صبر قوی له مغازی دیو چې جمعه تراته مزلا رتیب سو صفوفکم استو سو صفوف استو او چې کله به مصلی تورسید ان بیا به قوم ته متوجی شو په صبر برکا تمخی ترستو چې ترستو تمخی شه او کله کله سورته یوسف په مانزه کې وي یا دغه په مصر ارده مانزه توزی الله اکبر خو مونږ واوریدا نو چې دې قرات شروع ک په دغه وخت بدبخت لو راغی د مغیره رضی الله تعالی عنہ غلام او دې پښخوز راغی پښخوز پیانه هغه چورکای چې د دوړو غاڼه تیروي حضرت عمر له راوا چولا نو حضرت عمر خود زخم دی ورنه کېناست بل صحابي دی دغه نوم ذکر کی هغه دې مخ کې کړ خو دغه وخت چې دی لا خلق مخ راته تقریبا 14 صحابه دي ظالم ذکر زخمیان کړو او دغه 14 کې بیا و صحابه شهیدان شو مو اخر یو صحابي څخه یو صادر آیت واچو په دې پښخوز باندې او دې ونیو او بیا قتل کړ خود او صفی اول وال ته پته و چې عمر سیف شهید شوی دی دغه زخمی شوی دی صفی ثانی چې نه خدای خبر روان د عمر ولې ناراضي ایت پته نه و کله چې موږ وشو آی صحابین انتهایی اختصاص سره موږ کړو او چې موږ وشو په خبره خورا شو خلق په عمر سے باندې راغون شو او بیا عمر سے کور ته بوته بیا حضرت حفصه صاحبه رااله بیا د حضرت عمر سے وصیت شپږ صحابه یوتا او بیا پای کی شپږو کی یو صحابي هغه د ټولو اٹھاکا افغانانو خبر اٹھاکا ینغه ځان له امیر کا او بیا دې چې کوم دې د عمر او د عثمان په منځ کې موازنه وکړه او عثمان رضی الله عنه ته خلافت ورکړه دا پورا حدیث په مختصر په یو نیمه صفحه ده ان شاء الله ګوره زه ته ویم له ورخه دا ګوره وبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل ان يصاب بايام بالمدينه کله چې حضرت عمر ته تکلیف رسیدل هغه نه سورۃ مخکی وقف علی حذیفه ابن الیمان عثمان ابن حنیف ګوره دا دو صحابه دي حذیفه صاحب د پیغمبر علیہ السلام اور عثمان رضی اللہ عثمان ابن حنیف دا حضرت عمر سے عراق ته لګلو توجه کوه عراق پس مکه لګلو دا د گورنرانو او ته چلا شي ارض عراق تا او د عراق په دې مکه باندې ټیکس جزیه کې ده ټیکس کې ده چې بیت المال تر رسی دوی چراله حضرت عمر سے عدل تو ګورا دا دوه صحابه راو وختل ورته وی چې تاسو چې باغی کوم جزیه کې خدا آیا تقریبا ظلم خو نه لکړي آیا دغه په دې زمکو کې دمره مال پیدا کیږي چې دغه مطابق جزیه خدا ویجی آو بمړه چرته داسې ني چې جزیه مو په ډیره خوي او دغه آمدنی کم وي پنه نه مګر جزیه برابر خدا عمر سے وی ظلم کیږي سره در الله را دراکی نزول عراق تزم او په عراق والو باندې بداسي نظام جاری کوما چې د عراق کندي او یتیمانان چې د چات محتاج پاتې نشي یاري ته حقوق مالی پورا رسوما زمونږ ته دا تقریر کړو نو هغه ته اشاره کوي ګوره وقف علی عبد الیمان عثمان حنیف قال کیف فعلتما ما یاد شو ما چې عراق ته لګلی وای په عراق کې تاسو عمل وکم بل اتخافانی ان تکونا قد حملتم الارض ما لا تطيق ایریږي خو نه په دې خبره چې تاسو ټیکس مقرر کړی په دې ځمکه هغه عمر ټیکس د ځمکې طاقت ني ٹھیک شو قال حملناها امرا هي له مطيقه مګر په دې ځمکه باندې
دا څه ټیکس کې خده چې زمکه کې د طاقت شته مافیا کبیر فضل پای کې څه زیاتې نشته مناسب خبره ده قال انظر وګورئ ان تکونا یا تاسو حملتم الارض ما لا تطيق شتداسنی چې په زمکه هغه ټیکس خي چې د زمکه طاقت نه باروي قال لا وداس نه ده موږ د زمکه باندې دغه د طاقت نه مار ټیکس نه دیخه فقالوا مروي لئن سلمني الله کہ اللہ ز محفوظ اساتلما لا ادعنا ارامل آل العراق زبا پریگدم کندی د عراق لا يحتجنا الى رجل بادی ابدا جماعتو مان رسو بیا بل بادشاہ ته محتاجنی زبا غیل داسې برخي ورکوا قال دیف فما اتت علی الا رابعه تیرا نشو په دی باندې مگر سلور مرض رال سلورما حتی اصیبا چې زخمی کړي شو قاضی انی لقائم دا صحابی وی ز ولاړو ما شیخوګر مولانا سیبا دامر ابن میمون وی ز ولاړو ما بینی و بینه الا عبد الله ابن عباس زماو د عمر سے په منځ کې صرف عبد الله ابن عباس غدا توسی په سبا د زخمی کې دود دي وکانه عمر اذا مر بین الصفين چې کله صفون منځ کې تیرې ده استو حتى اذا لم ير فينا خللا چې کله با په صفونو کې خلل اونمند نو تقدم مخبش فكبر وكبر نو تکبیر تحریمه بوي ربما قرأ بسورة يوسف او النحل او نحو ذلك في الركعات الاولى دا سورتونه به ماشاءالله حتى يسمع الناس چې موږ له خلک پورا ورسېدل فما هو الا ان كبر ونو اغرض د تکلیف مگر چې تکبیر وي فسمعت يقول قتلني هاي چا مړکم یا او اکلن الكلب يرسپیو چې چلو دغه دا پښخوز نو دیله هغه د زارو بور کړی تاسو ته پان وای کنه د زارو بور کړی اج څنګه دنه واله شو ناغه په سوزیدو شو دوی اکلن الكلب اسپیو خړبا حين توانو فطار الجو دا الجنو بېمان دا لولو چو نو دې منډه کړه بسکیننا په یو چړی ذات طرفینه چې خاوند دواړو طرفو څوکوا لا یمر ولا عدن یمینن ولا شمال نت دې په یو کاس کی طرف ته اگست الا توانو مگر په خېټه به وشته حتا توانو 13 رجلن دیالس کسان مات من سباتم فلما را زار کریم المسلمین وترى علی برنوسن دې په ورځو یو برنوس اصل کې برنوس خو ته هغه وګړي ټوپه ده یو وګدا ټوپه با ټوپه مضبوطه وا په دې پښخو جو ورزولا یا صادر فلما ظن الالجو یقین راغ دې الج چاندو ماخوذونه چې دې اوس گرفتار کړی شوی دی نو نهرا نفسه ځان التکی اعلان کړ وتناول عمر ید عبد الرحمن ابن عوف اور اغست عمر لا عبد الرحمن ابن عوف فقدم دې مستمخي کړو نو فمن یلی عمر ارسو چې مرتنی دیو فقدر الذي ارى ایفا کیفیت دلو چې کمالی ده واما نواوی المسجد د جمعات ګټون دي سوکو فینم لا يدرون غیر انهم اين پدل سوا دې نه چې فقدوا صوت عمر ناوریدا هم یقول سبحان الله سبحان الله فصلى ابن عبد الرحمن بن عوف صلاه خفيفه حلقه مزه دینه معلومه شو چې شکل په سفر رواني د خپل قرات په خلقو ته نه خای بس مختصر غو نماز وکای جی ها يا ابن عباس منذ من قتلني بجر ساتن ثم جاء فقال غلام المغيرة قال سنا وقال چاوما غلام المغيرة بأسنا هغه کاریګر هغه انګر هغه لوهار هغه معنا ده برستا شی لیکلی دي اے نحات للاحجار نو دی بغټ توغلی امر معروف دا چې دی اورز راغی زمان مالک مغیره توا چې ما به ټیکس کم کی نما ورته وی چې تصور پیسې غټي وتمرا پتا خو بیا دغه مطابق دی ها يستلزمكم قد كنت انت وابو بكر الحباني ان تكسر العلوج بالمدينه وكان العباس اكثرهم رفيقا وقال ان شئت فعلت اي ان شئت قتلت مقصد داود دی یو ټکی الذي لم يجل میتتی بيد الجل شکر د الله دی چې زما لاس زما مرګ د مسلمان په لاس نه دراويسته
او د کافر په لاس راغی چلو ان دی وخت راغی ابن عباس سے ناغي ورتوي چردا خو جيبه کارو شو نو حضرت عمر ته قد كنت انت وابوكا توستا پلار عباس تويبان ان تكسر العلوج بالمدينه تاسو خو خو چې مجوسیان او دا غلامان په مدینه کې زیات شي ما خو دې نه پر خود خو تاسو وی دي نو دا کارو وکاله بعد اکثر مرقیقا د عبد الله بن عباس په ټولي مدینه کې د ټولو زیات غلامانو فقال ابن عباس ان شئت فعلت وان شئت قتلنا کستا خوغي نو وجو عمر سے کذبتا دا خبره دې درو وکړه معنا وجلو جایز نه دی ولی بعد ما تکلموا بلسانکم ایستاسو خبري ذکر اسلام قبول کړ وصلوا قبلتکم واجوا حجکم اوس بسنګ وجنه جی تو اوچت کړه شو عمر سے ودای کور ته بوتا خلق دمره پریشان شو لکه دینه مخ کې چې مسلمان باندې دمره تکلیف نور راغله لا باس به وقائل يقول اخاف عليه وفي نبي المشرب وخرج من جوفه ثم وجد بالماء یعنی قائل وی چې یریګم په عمر سے چې ختميږي نوراور ولا نبی شربت چې اوس کنه فخرج من جوفه دا شربت د خېټې د زخم نه اوته بته نو سوره چې څنګه اسکنو دلته خسوره وکړه نو تاسو وته ثم اتى اتي بلبن فخرج من جوفه جی انو میت یہ مڑکیدون کرے فجعلوا يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال لسجان المؤمنين بشر لا لك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدت ثم شهاد على وديت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي جزوی میں چدا زمان ایک اعمال برابر شي زما د نور اعمال سره او پسری بس فلما ادبر اذا روي مسؤول ارضا چې دې دا ځوان چې تیرې ده نو دا پنځه وګدوا حضرت عمر ردو علی الغلام دا الک ما ترا ولې ابن اخي بچی واره ارفع صوبکا امیر تو ګور سم خبره اے بچی واره دا پرتو پیسا دا لنګ اوچت کا فینو ان قال صوبکا چې کپڑا اوچتې نو کپڑا پاک پاتې کیږي وات قال ربک ډېر پرزګاری د استاد رب دې پاره دا یعنی خوش تقوام دا او کپړم صفا پاتې کیږي جی يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه وجدوا 86,000 نحو چې قتل نو حضرت عمر سے 86,000 روپے قرض وا جی قال ان وفاله مال ال عمر فاديه من اموالهم الا فسد في بني عدي بن كعب فان لم تفي اموالهم فسد في قريش ولا تعطوا الى غيره بس وی بچا زما دا قرض زما د مال نه خلاص کا او کینینو بنی عدی او د قریشنا مطالبه کا طالب قرض در کی او دوی خلور کا لیکن دی قومن علاوه بل چا نه غواړي جی قاضیان هذا المال تلقى عائشة ام المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم ګور دا بنو چې امیر المؤمنین سلام وي په عمر سلام وي برد حاشیه او نقطه دا تا تخیمه کشف راځه معنی دا وا چې ته لاړشه ورته هغه سر د امارت حکم نه کوي باعثت امر نه وي چې مال راک امیر نه وي او امیر امارت ختمی دن کړي مطالبه کوي درنا سوال کوي درنا معنی پوښ مولانا صاحب جی وقل يستاذن عمر بن الخطاب يسلم مع صاحبه فسلم فاستاذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستاذن أيسلم مع صاحبه فقالت كنت أريده لنفسي ولا أثرن به اليوم على نفسي فلما أقبل إلى هذا عبد الله بن عمر قد جاء قال ارفعني فأسنده رجل إليه فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أجنت قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك فإذا أنا قبلت فأحملوني ثم سلم فقول يستاذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها فلما رأيناها فقلنا دا بيبي دا لوري رالا رور رالا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي أمير المؤمنين أستخلف قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الراسل الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فسمى علينا عثمان وزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وقال يشهد دا اغا آل شورا وشفق کسان جی وليس له من الأمر شيء كحيث التعزيز له فإن أصابت الامرأة سعدا فهو ذاك وإلا فليستني أيكم ما فإن أصابت الامرأة سعدا کچرتاسو دا امارت حضرت سعد رضی اللہ تعالی ورکه نفو ذاک نو دې ډیر اهل دي ډیر مستحق دي سعد ابن ابي وقاص ډیر مستحق دي
والا کچردانی نفل یستعین بكم ایکم ما امر نو ته بستاسو له امدادو کی چې کم یو تاسو امیر کوي ول اوس دې سوال دی کچر دې د امارت مستحق دی نو تاسو کوفی نه معذور کړي ولو یا د کتاب الصلات کې خلق په اعتراض کړو امر فإني لم اعزل من عجز ولا خیانت دې د خیانت دی وجنا کم علمي دی وجنا مانو معذور کړي بلکې دا د خلقو اعتراض به ځکه معذور کړو وقال اوصي الخليفه من بعدي بالمهاجرين چلو بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبعوا الدار والإيمان من قبل ما يقبل من محسنهم ويعفى من مسيئهم وأوصي بأهل الأنصار خيرا فإنهم رد الإسلام وجبات المال وغير العدو وألا يؤخذ منهم إلا فضل من رضاهم وأوصي بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومعز الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم ويقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب قال تدخلوا فوزع هنالك مع صاحبيه فلما فرغ من دفنه كما هؤلاء الرسل فقال عبد الرحمن جلوا أمركم إلى ثلاث منكم قال زبير قد جعلت أمري إلى علي فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف فقال له عبد الرحمن أي اوس جاری عبد الرحمن ابن عوف مقرر کا عبد الرحمن ابن عوف دا نقطه یاد کړئ ايکم تبرأ من هذا الامر هر هغه کس چې د خلافت نه براءت اعلان وکړ نو فنجعله الینا موږ به امیر کو که تاسو کې چاو وخت علي صاحب ته یو مسلمان صاحب دا نو موږ به نه خلیفہ کو والله علیه فنجعله الیه خو څنګه او الله علیه یعنی الله به دغه نگران اور نگرانی کوونکی والاسلام ٹھیک ہے لینظرن افضلهم من بګورو په دې دوارو کې غره فی نفسی په اعتبار د اصل نو فاس کې تشیخانا فاس کې تشیخانو نو دی صاد دوار شیخین په چوپ کړل عمر د عثمان علی سیوم ځکه ایو چې چاو وخت خلافت جو نه ورکو ورته او څنګه غواړي چې مار راکا وقال عبد الرحمن افتجالونه الیا تاسو علی عثمان صاحب تاسو دواره مات اختیار راکوي هغه او نو دی والله قسم دی په الله باندې والله علی الله په مان ګران دی الله آلو ان افضلکم زب کوتای نکم پتاسو کې د غوړ تاسو نه چکم کس پتاسو دو کې افضل دی هغه لبور کوم قال نعم فاخذ بيد احدهما علي سيف لاس نونیو فقال علي سيف توي دي سعد ابن ابي وقاص علك قرابه فقال لك قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال رشتہ داری د پیغمبر سے حاصل دا والقدم فی الاسلام او په اسلام کې تقدیم تعالی حاصل دی ما قدرم ته خبره فالله عليك الله پتا نگران دی لئن امرتک دیشوا کہ چرمات امیر کرے لتا دلنا متبخامخا انصاف کرے ولین امرت عثمان او کہ ما پتا امیر کو عثمان لتسمعنا ولتطيعنا تبدای پورا تابعداری کرے ثم خلا بالاخر بیا عثمان سے خلا فقالوا مثل ذلك عثمان سے توی کہ تم امیر کرے انصاف وکئ دا کہ علی سے میں امیر کا نو خامخا بتدعی اطاعت کرے او تابعداری وکئ او کته می امیر کین عدل بکای نغی وخا نو فلما اخذ الميثاق چدوانو وادي واغسته نو ارفع يدك يا عثمان الله راکا فبايعوا نو فبايعوا الا تیشو کنا علینا فبايع له علي نو علی سم بیاتو کو ووالي جالو الدار او بیا داخل کور والا فبايعوا تشوا نو عثمان سے خلیفہ وقت شو مناقب علي بن ابي طالب بن ابي الحسن القرشي الهاشمي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انت مني وانا منك وقال عمر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راجع لوی فضیلت او دا منزلت په اعتبار د اخوت ته چې ته زما سید ترزوی دانه چې ته د ماندوسو خلیفہ لکه چې روافض بې ایمانان وایي
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم بن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان رايت غدا رجلا يفتح الله على يديه قال فبعد الناس يتوقون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبح الناس غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فارسل اليه فاتوني به فلما جاء فسق في عينيه فدعا له برأ حتى كان لم يكن به وجع فاعطاه الرايه فقال عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذوا على رزقك حتى تنزل بساعتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لأن يهدي الله بك رجلا جيم يكون لك حمر النامي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال انا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فعلي فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جن الرايه او ياخذن الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله او قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فاذا نحن بعليم وما نرجوه فقالوا هذا عليم فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه وقال عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم من ابيه ان رجلا جاء الى سهل بن سعد رضي الله عنه فقال هذا فلان لامير المدينه يدعو عليا عند المنبر قال فيقول هذا فلان معنی دا امیر د مدینه دی جی يقول له یدعو علیا یعنی دا یو سړیو کنه صوبه مروان ابن حکم دا فلان چې د امیر د مدینه دی یدعو علیا ذکر کوي علی په بدای باندې پوښوي نو قال فيقول ماذا دا یو ورته چې څنګه په بدای ذکر کوي نو قال دې سړی یقول له ابو تراب دا امیر د علی سے نوم چالو ابو تراب وي نو فضحکا ونش مولانا سیوا نو سال ابن سعد او خندل چې خدای بندا دا قوت نبی اسلام ویلو دا مزمت نه دی جی والله ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له اسم احب اليه منه فاستطعمت الحديث سالم نو ما اخور دینه حدیث پسند یعنی واو میرے د حدیث دغینه په اسانه سره قلت له يا بابا وسن كيف ذاك قال دخل علي على فاطمه ثم خرج فصلى في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين ابن عمك قالت في المسجد فخرج اليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهري وخلصت التراب الى ظهري فجعل يمسح عن ظهري فيقول اذا ابا تراب مرتين به قال سنا محمد بن رايد قال حدثنا حسين بن زايد عن ابي حسين بن سعد بن عبيده قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنه فساله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله قال لعل ذاك يسوق قال نعم قال فارغم الله بأنفك ثم سأله ناديه فذكر محاسن عمله قال وذاك بيته أوسط بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل ذاك يسوق قال أجل قال فارغم الله بأنفك انطلق فجعل علي جهدك وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا شعبة عن حكيم سمعت بن ابي ليلى قال حدثنا علي بن فاطمة رضي الله تعالى عنها شكت ما تلقى من اثر الرحاق وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبيل فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة رضي الله عنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مزاجنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت قد بر قدمي على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مزاجكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم النبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت ابراهيم بن سعد عن ابي قال النبي صلى الله عليه وسلم علينا ما ترضى ان تكون مني بمنزل هارون من موسى وبه قال دا چې کله نبی علیہ السلام jihad ته نو دې پرې خو دې چې ځوان نیمه jihad نشم کوله انک وخت کو ته ما خلیفہ شو دلته کنه هارون په شان لا جی قال اخبرنا شعبة بن ايوب بن سيرين عن عبيدة عن علي بن زيد قال له كما كنتم تغزون فاني اكره الاختلاف علي سے اوی او قزو کما کنتم تغزون یعنی فیصله هغه څه کوي لکه چې تاسو مخ کې څنګه فیصله کولې جی او موږ کما ما تاسو وکړو مسیرین یرا ان عامه ما يروا عن علي بن كذب مناقب جعفر بن ابي طالب بس بګودي ذکر لون ببلوي ٹھیک شو وکان ابن سیرین محمد ابن سیرین چې یرا عیب دا خبره ویلا چې ان عامه ما يروا عن علي الكذب یعنی اغزیات روایت علی سیبنا په فضیلت تعالی کې چې نقل دي هغه اکثر دروغ دي ځکه یې وخت شیګان مبالغه کړي وا او دا خبره په مسلم مقدمه کې تاسو ویل دا ما سه سار برشا جټانا سوچ کو جټانا سوچ دا ابو بکر فضیلت زیات عمر زیات عثمان زیات علی امام بخاری په فضیلت ابو بکر 2 پړنی دي د عثمان عمر داغه نه لږ کم دي
د علی په فضیلت دغه نه کم دی نو علی سره فضیلت کې هغه نه کم دی په پاڼو کې هم کمی راغلی تاسو